Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So we'll start. Um, I'm waiting for people to join. Only 31 students are there. So let it be. Let's start. Okay. So last time we have seen the view serializable and conflict serializable and equivalence. So next it's recoverability. We are saying concurrently transactions are running, and suppose if there is a failure, how this is handled? So there are recoverable schedules which are handling this. If concurrent transaction, for example, T8 and T9 are running, we have to take care that database should be consistent. And if it is situation that something has failed, some transaction has a problem, somewhere there is a failure, then how this is handled? And how this is handled, we are going to see under this recoverability, right? So there is a recoverable schedule. For example, what recoverable schedule says, it says that if a transaction Tj reads a data item previously written by transaction Ti, right? It means suppose there is a T8 and T9. T9 is a Tj, reads a data item, that is read A, which is written by transaction Ti, that is T8. So T8 is writing, just a minute, I'll show you with the pointer. Right? Hope this pointer is visible to you now. Okay. So T9 is reading A data item, A file, and A is written by T8. If this is the situation, the commit operation of Ti appears before the commit operation of Tj. It means if T9 is reading the A which is updated by T8, then T8 should commit first. And if T9 commits first, then definitely this is a problem. This leads the database inconsistent. And then we cannot recover it. So recoverable schedule says that if there is a schedule in such a way that Tj reads Tj reads the file which is written by Ti, and if Tj commits before Ti, then there is a problem. So example is shown here. So the T8 transaction, T9 transaction, both are concurrently executing. Still, there will be a sequence. So here T8 is updating the file A. It means T8 read A and then update A. It means T8 is going to modify A. And after that, there is a T9 which is going to read that. So T9 is a Tj, T8 is a Ti. If T9 is reading the A file which is updated by T8, then T9 should not commit first. So T8 commit first, then T9 commit. And if this is not happening, then we cannot recover it. It means in this schedule, if T9 commits immediately after the reading, then definitely it indicates that this is not recoverable schedule. And why this is problem? If suppose T8 is not completed, T8 is cancelled, it means the file A value should be old value. And if T9 is reading that, it indicates that it is reading the old value. It should read the updated value. That is the sequence here. And it indicates that database goes inconsistent. Database is becoming inconsistent. And that's why unless and until T8 commits, T9 should not commit. T9 should wait. If this is there, condition is that T9 is reading the file which is updated by T8.
If T8 aborted, T9 would have read, that is what we have said, would have read the older value, and which makes database inconsistent. And whenever there are concurrent transactions executed, our need is that we should keep database consistent. And if such things are there, we cannot recover schedules. Okay. So those schedules which are reading the data items updated by other transaction, then the transaction which is writing that file should commit first. So this is the condition. Then and then only we can recover. So this is the recoverable schedule, which works if there are failures of transactions. Next, cascading rollback. So this is also an important concept. So a single transaction failure leads to a series of transaction rollbacks. If there is single transaction failure, and due to that, we should have rollback. It means we cancel whatever changes we have made. That is called as a rollback operation. And we have to do that. If this is there, that is called as a cascading rollback. To understand, we'll see this example. Following example. Hope this pointer is also visible. Am I audible and the screen is visible? Just answer me quickly. Yes? Yes, sir. So we'll understand by this example. So there is a T10 transaction, T11 and T12. T10 read A, read B and write A. It means T10 is going to update the A file. Then T11 should read A. It means after TA10 is updating, T11 should read it. And then again T11 is writing it. It means it is updating A file, A data item, same data item shared or accessed by both transactions. And there is one more transaction T12 which is reading A. It means T12 when it is supposed to read A file, when T1 updates it. And when T11 is read A file, when T10 updates it. Now, for T12 only it is reading, right? And for T11, read and write. If suppose T10 fails, T10 started execution, but somehow due to some condition, T10 is not going to complete. It means it will fail and it will abort, right? If T10 failed, then definitely as T11 is reading the updated file by T10, if T10 is cancelled, it means it should not implement this. And that's why we should cancel T11. And we are cancelling aborting 11, T11 transaction, then definitely we have to abort T12. So due to single failure, we require to abort or roll back. Roll back means keep the A file as old value as it is. Keep the A file as it is because T10 is cancelled. And this kind of thing is called as a cascading rollback. So single transaction failure leads to series of transactions rollbacks. So T11 is rolled back, T12 is rolled back. And this leads to undo significant amount of work because there is a failure. Any problem here? Cascading rollback? Understand clearly? T10 ने राइट केली म्हणजे A ची व्हॅल्यू सपोज 50 आहे, T10 त्याला 60 करणार आहे, T11 रीड करणार आहे म्हणजे A ची व्हॅल्यू 60 रीड करायला पाहिजे T11 ने, आणि परत T11 60 ची 70 करणार आहे, T12 70 रीड करणार आहे. ह्यांचा ऑपरेशनला वेळ लागणार नाही, हे लगेच सडनली पण कमिट होऊ शकतात. पण जर T10 कॅन्सल झालं तर T10 ने रीड केली होती A, दॅट वॉज 60 आणि T12 ने 70, पण ऍक्च्युअली A 50 आहे कारण का तो कॅन्सल झालाय म्हणजे ओल्डच व्हॅल्यू. ओल्ड व्हॅल्यू असेल आणि ह्यांनी 60 रीड केलं असेल आणि 70 रीड केलं असेल T12 ने, त्याच्यामुळे काय होईल, डेटाबेस इनकन्सिस्टंट होईल. मग हे नको आहे आपल्याला, आपल्याला डेटाबेस कन्सिस्टंट पाहिजे. म्हणून आपल्याला काय करायला लागतं की ह्यांनी जे काही ऑपरेशन केले ते रोल बॅक करायचे, कॅन्सल करायचे. ह्याचे सुरुवात व्हायच्या अगोदर जी काही स्थिती होती तशीच ठेवायची, म्हणजे याची व्हॅल्यू 50 असायला पाहिजे. T12 ने अपडेट केलं असेल तर ते पण 50 असायला पाहिजे. सो सच अ वे. So that's why we say due to single transaction, if there are number of rollbacks of other transaction, then such process is called as cascading rollback. Any problem here?
नो सर. सर प्रियांका बिहेरा रिक्वेस्ट करते. हे तर दाखवतं म्हणूनच मी वेळेत जॉईन केलं काय त्याच्यात मागे जावं लागतं मला. ओके ठीक आहे अलाव करू आपण त्यांना. दॅट्स वाय वी रिक्वेस्ट दॅट जॉईन ऑन टाइम. ओके हिअर वी आर. ओके सो नेक्स्ट इज कॅस्केडलेस शेड्यूल्स. मग असं कॅस्केडलेस शेड्यूल्स असतात का, असू शकतात का? येस. कॅस्केडिंग रोलबॅक्स कॅनॉट ऑकर. आता कॅस्केडिंग रोलबॅक्स होणार नाहीत कधी इफ इच पेअर ऑफ ट्रान्झॅक्शन टी अँड टी जे, असे ट्रान्झॅक्शन आहेत टी आय टी जे, सच दॅट टी जे रीड्स अ डेटा आयटम प्रिव्हियसली रिटन बाय टी आय, देन कमिट ऑपरेशन ऑफ टी आय अपियर्स बिफोर द रीड ऑपरेशन ऑफ टी जे. म्हणजे T10 ने राईट केलेली फाईल T11 रीड करतोय, असं जर असेल तर T10 ने कमिट व्हायला पाहिजे पूर्ण. इट मीन्स T10 शुड कम्प्लीट द ट्रान्झॅक्शन, देन अँड देन ओनली T11 कॅन प्रोसेस. मग यामध्ये कॅस्केडिंग रोलबॅक होणार नाही, कारण का हा कमिट झाला म्हणजे याची व्हॅल्यू जी 50 वरून 60 करणार होता T10 ती फिक्स झाली म्हणजे T11 ने जी रीड केली 60 ती बरोबर आहे आणि तो परत 70 करतोय. आता इथं परत T11 राईट करतोय, T12 रीड करतोय, असं जर असेल तर T11 ट्रान्झॅक्शन शुड कमिट फर्स्ट. म्हणजे T12च्या अगोदर हा कमिट व्हायला पाहिजे. कमिट म्हणजे हे परमनंट झाले चेंजेस, देन T12 वी कॅन इम्प्लिमेंट. सो दॅट्स वाय वेन देर इज अ राईट अँड रीड असेल ट्रान्झॅक्शन, जर जो राईट करतोय तो अगोदर कमिट व्हायला पाहिजे. जो रीड करतोय कोणीतरी दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनने राईट केलेली फाईल, देन जो रीड करतोय तो नंतर एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे, कमिट व्हायला पाहिजे. सो डेफिनेटली तसं असेल तर कॅस्केडलेस शेड्यूल्स असतात, तिथे कॅस्केड रोलबॅक चालणार नाही. नेक्स्ट थिंग, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आयसोलेशन. हाऊ वी कॅन डू दिस? सो शेड्यूल्स मस्ट बी कॉन्फ्लिक्ट और व्ह्यू सिरियलायझेबल. म्हणून शेड्यूल एकतर कॉन्फ्लिक्ट किंवा व्ह्यू सिरियलायझेबल असायला पाहिजेत. अँड रिकव्हरेबल पण असायला पाहिजेत, सो दॅट वी कॅन मेक डेटाबेस कन्सिस्टंट. आणि असं जर नसतील, व्ह्यू सिरियलायझेबल नसतील, रिकव्हरेबल नसतील, तर डेटाबेस कन्सिस्टंट राहत नाही. सो पॉलिसी इन विच वन ट्रान्झॅक्शन कॅन एक्झिक्यूट ॲट अ टाइम जनरेट सिरियल शेड्यूल्स. आता ज्या याच्यात एका वेळेस एकच ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करायचं असं असेल तर सिरियल शेड्यूल होतं ते. पण त्याच्यामुळे काय होणार, एका वेळेस जास्त ट्रान्झॅक्शन का करू शकणार नाही. मग आपण कन्करंटली एका वेळेस जास्त ट्रान्झॅक्शन करू शकणार नाही तर स्लो होईल. मग फास्ट करण्यासाठी आपण कन्करन्सी कंट्रोल स्कीम वापरतो. So what it tells, so we can implement concurrency control scheme. It indicates that we can execute number of transactions at a time. पण जिथं कॉन्फ्लिक्ट आहेत इक्वेशन्स ते आपण त्याच पद्धतीने एक्झिक्यूट करणार. नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इन्स्ट्रक्शन आपण ट्रेड ऑफ बिटवीन द अमाऊंट ऑफ कन्करन्सी दे अलाव. म्हणून कन्करन्सी कंट्रोल स्कीम काय करतो की ते किती ट्रान्झॅक्शन एका वेळेस एक्झिक्यूट करू शकतात ते सांग. So there is a precedent graph where vertices are transactions. Vertices are transactions. मग जे आपण लिहिलेले आहेत प्रेसिडेन्स ग्राफ असा असतो की जे वर्टायसेस आहेत नोडमध्ये जे लिहितो ते नाव असतात ट्रान्झॅक्शनचे, आणि जी फाईल ती रीड करणार आहे ते पुढे लिहिलेली असते. आणि जिथं असं इंडिकेट केलं जातं की T1 X अगोदर ऍक्सेस करणार किंवा राईट करणार आणि T2 तो रीड करणार. सो दिस शोज अ precedence graph. So we draw an arc from Ti to Tj, Ti transaction to Tj transaction if the two transaction conflict and Ti access the data item on which the conflict arose earlier. मग अशापासून आपण आर्क करतो की जिथं कॉन्फ्लिक्ट आहे, एक्स डेटा आयटम वर दोन्हीला लागणार आहेत, मग इथं कॉन्फ्लिक्ट आहे, मग Ti अगोदर करणार ऑपरेशन नंतर Tj, अँड दॅट्स वाय वी शो द आर्क असा. आणि T2 कडून T1 कडे जात असेल, परत T2 राईट करणार, परत T1 रीड करणार असेल तर दिस इज हाऊ. अँड वी मे लेबल द आर्क बाय दॅट आयटम विच इज ऍक्सेस्ड लाईक दिस. आणि यानुसार जर आपण गेलो तिथे जर सायकल होत नसेल देन वी कॅन से दॅट देर इज कन्सिस्टन्सी. मग सायकल कशी होणार नाही, प्रेसिडेन्स ग्राफ असा म्हणतो की डेडलॉक होणार नाही. T1 अगोदर एक्झिक्यूट करणार नंतर T2. जर T2 अगोदर एक्झिक्यूट करून कमिट झाला तर डेफिनेटली इट इज अ रॉंग.
आता ह्या दुसऱ्या केसमध्ये आपण सांगतो की T2 अगोदर नंतर T1. मग T2 अगोदर एक्झिक्यूट करणार, कमिट करणार, देन T2. आणि हा प्रॉब्लेम कधी आहे? कॉन्फ्लिक्ट कधी असेल? सगळे रीड असतील तर कॉन्फ्लिक्ट नाहीये. जस्ट रिमाइंड वन मोर टाइम, वेअर इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन? Both are reading same data item, no problem. If read and write is there, then we have to follow this sequence. एक रीड करतोय, दुसरा राईट करतोय, तर आपल्याला तोच सिक्वेन्स फॉलो करायचा आहे, नाहीतर प्रॉब्लेम होईल. राईट आणि रीड करतोय त्यावेळेस सुद्धा हाच सिक्वेन्स फॉलो करायचा, ह्याला आपण चेंज करून चालणार नाही. else there will be conflict. Right and right are there, definitely we have to implement this sequence. देर आर ब्लाइंड राईट्स, असे राईट्स असतात की ते चेंज केले तरी काहीच फरक पडणार नाही, देन वी कॅन इम्प्लिमेंट दिस. else we have to follow this sequence. That is a conflict situation. Precedence graph कसा असतो कळालं? It is a directed graph where vertices are transactions and we draw arc from Ti to Tj. For example, T1 to T2 if two transactions conflict. Conflict म्हणजे काय? Either it will be read write, write read or write write. आणि त्यावेळेस ज्याचा पहिला नंबर आहे त्यानेच अगोदर ते करणं अपेक्षित आहे. सो विल सी दिस सिच्युएशन. मग एक्झाम्पल बघूयात आपण. दिस विल एंड आवर 6th युनिट. एक्झाम्पल बघूयात. So we do have T1, T2, T3, T4, T5 transactions. We do have 5 transactions at a time. Concurrent execution आहे यात. मग आता यात कसं सिक्वेन्स ठरवायचं की कोणता अगोदर एक्झिक्यूट होणार आणि तो कमिट होणार, तर कोणता त्याच्यानंतर व्हायला पाहिजे, त्याच्यानंतर कोणता व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर कोणता व्हायला पाहिजे, हे कसं ठरवायचं? सिम्पल. आयडेंटिफाय विच आर द कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन्स. कॉन्फ्लिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स कोणते ते आयडेंटिफाय करायचे, बरोबर, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानुसार चेंजेस करायचे. So anybody will tell me what will be the sequence, which transaction will execute first or commit first? Just check it. We need to identify which are the conflicting situations. Right? म्हणून आपल्याला रीड राईट, राईट राईट आणि राईट रीड असे सिक्वेन्स कुठे आहेत ते बघावं लागणार आहेत, आणि त्या फाईलला रिमेंबर. फॉर एक्झाम्पल हियर read y is there, read y and write y. It means T2 should read y and then write y. म्हणजे T1 जर असा रीड आणि राईट असेल किंवा राईट रीड असेल तर आपल्याला ते चेक करावं लागेल. आता इथं बघा T2 राईट वाय करतोय आणि T4 रीड वाय, म्हणजे दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिच्युएशन. म्हणजे ज्याचा अगोदर नंबर आहे त्यानेच ते करायला पाहिजे. हा इंडिकेट करतो की यावेळेस ही इन्स्ट्रक्शन, यावेळेस ही इन्स्ट्रक्शन, यावेळेस ही इन्स्ट्रक्शन. So which transaction will execute first or will commit first? And based on that, we need to draw the arc. असा arc काढायचा. Anybody? Okay, I will tell you. Now check. आता सगळीकडे अगोदर रीड फक्त इन्स्ट्रक्शन कुठे आहेत का आणि रीड राईट आहेत का? T1 रीड 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 राईट आहे. T2 रीड 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 राईट आहे. T3 right. T4 read write read write. It means these 4 instruction includes read and write instructions. It means we have to check. If we check T5 is not writing anything. आणि T5 रीड करतोय फक्त, त्या पण W आणि W फाईल, बरोबर, आणि त्याच्या अगोदर ह्या कोणीच राईट केलेलं नाहीयेत. म्हणजे T21, T2, T3, T4 कोणच राईट करत नाहीये. So T5 includes only read. जर both instructions are read from different transactions, then for same data item we don't have problem. इथं तर सेम आयटम नाहीच आहे कुठे. म्हणजे ह्या सिच्युएशनला इथंपर्यंत जर बघितलं आपण तर कोणच रीड राईट करत नाहीये V आणि W फाईल, जे T5 करते. आणि T5 मध्ये रीड राईट नाहीये, अदर 4 इन्स्ट्रक्शन मध्ये रीड राईट आहे. रीड राईट असेल तर डेफिनेटली वी डू हॅव द कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन.
मग T5 सगळ्यात अगोदर एक्झिक्यूट झाला तरी काही प्रॉब्लेम नाही, कारण हा T2 त्याच्या अगोदर रीड एक्स करतोय. एक्स आणि T5 दोन्ही, T2 एक्स करतोय, T5 एक्स युजच करत नाही, त्यामुळे यांच्या दोघांमध्ये कॉन्फ्लिक्ट व्हायचे काही विषयच नाही. इथे T1 reads Y and Z. T5 is not using Y and Z, only V and W. So these files are not accessed by at all. After this T5, yes, those are there. आणि T5 राईट करत नाहीये कुठलीच, फक्त रीड करतोय. सो नो प्रॉब्लेम. सो T5 विल एक्झिक्यूट फर्स्ट आणि विल कमिट फर्स्ट असो, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे T5 ने रीड करून एक्झिक्यूट करून कमिट झाला सगळ्यात अगोदर तरी काही अडचण नाही बाकी 4 ट्रान्झॅक्शनला. सो आवर T5 इज फर्स्ट. आता राहिलेल्यामध्ये आपल्याला ते चेक करायचं आहे की कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन कुठे आहे. सेम डेटा आयटम, राईट, सेम डेटा आयटम. Now we'll see. So T2 reads X. Okay, we'll assume that T2 will execute before this T1, T3, T4. चेक करा, T2 X रीड करतोय, X कोणीच अपडेट केलं नाही त्याच्या अगोदर, नो प्रॉब्लेम. रीड असेल तरी काय प्रॉब्लेम नाही. T1 रीड करतोय, T3 आणि T4 काहीच करत नाहीत, नो प्रॉब्लेम. आता T2 इथं रीड Y करतोय. अगेन Y is not updated anywhere, only T1 and T2. It means T1 and T2 can both simultaneously update here, but T2 is writing Y, right? T2 is writing Y, and that Y is used inside a T4. T3 is not using it. It means T2 should commit first before T4. म्हणजे आपल्याला एक सिक्वेन्स मिळाला का, तर T2 ने राईट केलेली फाईल Y T4 रीड करणार आहे. म्हणजे T4 ला अगोदर कमिट व्हायला चान्स नाही, कमिट व्हायला पाहिजे T2 ने अगोदर, देन T4 कॅन कमिट. इट मीन्स T4 जर T2 फेल झालं तर T4 ला पण आपल्याला रोल बॅक करावं लागतं, कारण का राईट रीड आहे, कॉन्फ्लिक्ट सिच्युएशन आहे. सो T2 विल कमिट फर्स्ट बिफोर T4. म्हणजे आपल्याला एक सिक्वेन्स मिळाला. आता T1 T2 मध्ये बघू. राईट Y चा काही संबंध नाहीये, Y इथे आहे. येस, इट मीन्स T2 बिफोर अपडेट T1 शुड एक्झिक्यूट. कारण का T2 नंतर जर T1 आला आणि T1 रीड करणार आहे Y फाईल इथे, जरी हे नंतर करणार असेल तरी, म्हणजे त्यांनी अगोदर व्हायला पाहिजे, त्यांनी ओल्ड व्हॅल्यू Y ची रीड करायला पाहिजे. जर त्याने T2 नंतर एक्झिक्यूट झाला किंवा कमिट झाला तर इट इंडिकेट्स दॅट T2 ने सेव्ह केलेली फाईल व्हॅल्यू तो वाचतोय. ते करायला नाही पाहिजे. T1 हियर इट इज क्लिअरली रीड Y इज देअर. म्हणजे T1 indicates, read Y indicates T1 should read before T2 updates it, means old value, and that's why T2 commit व्हायच्या अगोदर T1 commit व्हायला पाहिजे. So T2 cannot commit before T1. जर T2 commit झाला तर Y ची व्हॅल्यू अपडेट होईल, Y ची नवीन व्हॅल्यू येईल, आणि त्याच्यानंतर जर T1 होत असेल तर इट विल रीड Y व्हॅल्यू. अपार्ट फ्रॉम दिस, so we got sequence again, T1, T2 and T4. Then we'll see T3. T2 नंतर T4, T2 नंतर T3, कारण का T3 फक्त Z राईट करतोय. बट दिस read is written by read by Z T4. T3 ने जो Z अपडेट केलाय, राईट केलाय, तो हा T4 रीड करणार आहे इथे. इट मीन्स T4 कॅनॉट कमिट बिफोर T3. T3 साठी T1 आणि T2 कमिट झाले तरी नो प्रॉब्लेम, काहीच अडचण नाही. पण T4 T3 नंतरच अपडेट व्हायला पाहिजे, बिकॉज इट इज रीडिंग दिस. अँड इवन U is also updated by this. U is used nowhere, but T1 is going to update. So this is how the conflict situation we need to identify, and we should draw the arc. मग arc कसा आहे, T5 no problem, he is going to win. T5 चा काहीच विषय नाही. So there will be competition between T1, T2, T3, T4, and we got the sequence. Before T4 commit, T2 should be committed. Before T4 commit, T3 should be committed, and before T2 commit, T1 should be committed. So T1 to T2 or T1 to T3, no problem, but T1 should commit it. Arc shows, या आर्कचा अर्थच असा आहे की तुम्ही
पहिला दुसरा असा करू शकता की T2 कधी किंवा T3 कधी, कारण T3 मध्ये फक्त राईट करतोय, पण T3 च्या अगोदर पण T1 व्हायला पाहिजे. So T1 is the first one. Either you go to T1 after T2 or T1 to T3. And T4 cannot commit unless T2 or T3 commits. So this is the sequence. So this is the arc. ह्या आर्कचा अर्थच असा आहे की सगळ्यात अगोदर T1 execute, then T2, then T3, and then T4. Just a minute, we'll take pause. सर नाही येत. श्रवण सर नाही येत. बर, त्यांना सांगा सावंत सर नाही येत म्हणून तो तरी फ्रँचायझी घेतल्या. ओके, तारीख आहे ना. Yes, sorry for the disturbance. So this is the situation. So this is arc's precedence graph tells us that what will be the schedule. So schedule is executing T5, no doubt T5 will be first, then there is a competition between these four, and T1 will execute and commit first, then T2 or either T3, and then T4. So this is our sequence T5. So this is a topological sorting of the graph, and we can say that T5, then T1, then T3, T2, T4. One more sequence is that T5, T1, T2, T3, T4. So schedule is a conflict serializable if and only if its precedence graph is acyclic. Cycle detection algorithm exists which take order n times, where n is the number of vertices in the graph. So if precedence graph is acyclic, the serializability order can be obtained by sorting. So this is a linear order consistent with the partial order of graph. And for example, serializability order of schedule A regarding this schedule A is like this. First T5, then T1, then T3, then T2, then T4. Else T5, T1, T2, T3, and then T4. So this precedence graph will give us the schedule. These are going to execute. And when we can decide schedule? When there are conflicting situations. For example, read, write, or write, read. If only read are there, no problem. Okay, any doubt up to this? Anybody, any doubt up to this? Okay, this is the end of the unit number 6. And then we'll start unit number 7. So we have seen unit number 6, transaction concept, transaction state diagram of transaction, then how the acid properties are implemented, serializability, recoverability, and implementation of this, right, using precedence graph. Okay, now we'll start the next unit, that is concurrency. So I'm sharing the screen with you. Is the screen is visible to you? Yes, screen is visible. Okay. So this is the concurrency control. We have seen concurrency control scheme implements, it checks the schedules, and it accordingly executes how many transactions can execute at a time, and those number of transactions are executed. And to decide the sequence, we have seen there is a precedence graph which is used, and accordingly serializability or serial sequence of transactions which are going to execute is decided. Now concurrency control have one more problem. Problem असा आहे, if there are same data items which are accessed by number of transactions, सिच्युएशन अशी आहे की एकच डेट फाईल आहे आणि ती वेगवेगळ्या खूप एकापेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन्स ऍक्सेस करतात, मग पहिल्यांदा कोणाला द्यायचं आणि ते कसं त्याचं एक्झिक्युशन करायचं, and that is how the concurrency control manager or concurrency control scheme implements, and it implements these many protocols. मग यात असे वेगवेगळे प्रोटोकॉल्स आहेत, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टॅम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, व्हॅलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल,
multiple granularity, multi-version schemes, and all insert, delete, and concurrency index structures. So these are the things which we are going to cover. So when there is a admit somebody, okay. When there is a situation that number of transactions are more and there is the same data item, then we implement these concurrency control schemes so that database should be consistent. कसं केलं जातं ते? So there is a lock based protocol. हा प्रोटोकॉल एक वापरला जातो. काय म्हणतो lock based protocol? We'll see. So what is a lock? So lock is a mechanism to control concurrent access of data item or to that data item. So there are two modes of locks. मग जी फाईल ज्या ट्रान्झॅक्शनला पाहिजे त्याला ते लॉक घ्यावं लागतं आणि ते लॉक करूनच तो ऍक्सेस करू शकतो. त्याला जर लॉक अलाउ केलं गेलं याचा अर्थ त्या ट्रान्झॅक्शनला ती फाईल सध्या दिलेली आहे, मग ती अदर लोकांना अवेलेबल नसते. जोपर्यंत त्यांनी तो ट्रान्झॅक्शन ते पूर्ण त्याची प्रोसेस करत नाही तोपर्यंत others will be waiting. Once it will release, then that file will be made available to other transaction which is in queue. So this is how the lock based protocol works. Lock based protocol कसा करतोय? 4 लोकांना एकच फाईल पाहिजे, तर त्याच्या ज्याला पहिल्यांदा दिली जाते त्याला ते लॉक घ्यावं लागतं कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर कडून. एकदा त्याला अलाउ झालं की तो पहिल्यांदा वापरणार, तोपर्यंत अदर विल बी वेटिंग. त्यांनी त्याचं काम झाल्यानंतरच पुढच्या राहिलेल्या 3 मध्ये परत त्यातलं क्यू जो पहिला आहे त्याला तो लॉक अलाउ केला जातो. सो दिस इज हाऊ द लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल वर्क्स इन शॉर्ट. आय जस्ट टोल्ड. सो देर आर 2 मोड्स, एक्सक्लुझिव्ह अँड शेअर्ड. शेअर्ड मोड इज फॉर रीडिंग पर्पज, म्हणजे मला फक्त फाईल रीड करायची आहे. सो डेटा आयटम कॅन ओनली बी रीड. त्या मोडमध्ये तुम्ही फक्त रीड करू शकता, मॉडिफाय करू शकत नाही. सो वी कॅन रिक्वेस्ट फॉर शेअर्ड लॉक. आणि सगळ्यांनीच शेअर्ड साठी ऍक्सेस मागितलं तरी एका वेळेस सगळे शेअर करू शकतात फक्त रीड करण्यासाठी. देर इज अनदर मोड दॅट इज एक्सक्लुझिव्ह. एक्सक्लुझिव्ह मोड टेल्स अस दॅट डेटा आयटम कॅन बी रीड ॲज वेल ॲज राईट. ज्यावेळेस तुम्हाला मॉडिफाय करायचं त्यावेळेस ते तुम्ही एक्सक्लुझिव्ह मोड घ्यायला पाहिजे त्या फाईलला. देन लॉक एक्स इंडिकेट्स इट इज exclusive, and lock x indicates that you can read that file also, you can update that file, and accordingly lock requests are made to concurrency control manager. म्हणजे ॲज अ ट्रान्झॅक्शन, सपोज मी ट्रान्झॅक्शन आहे आणि मला ते फाईल पाहिजे, तर जे फक्त रीड साठी पाहिजे असेल तर मी एस लॉक साठी रिक्वेस्ट करणार कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजरला, आणि मॅनेजर चेक करणार की हे अलाउ करता येते का. येत असेल तर ते आपल्याला लॉक अलाउ करणार, मग आपण ती फाईल वापरणार. जर मला अपडेट करण्यासाठी पाहिजे तर आय विल रिक्वेस्ट एक्सक्लुझिव्ह लॉक टू दॅट फाईल टू कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर. Concurrency control manager will check, and if it is allowable, it will allow. So there is a lock compatibility matrix. म्हणजे कुठल्या कुठल्या सिच्युएशन मध्ये आपण ते अलाउ करू शकतो. म्हणजे ऑलरेडी फाईल इज इन शेअर्ड. एस इंडिकेट्स शेअर्ड. शेअर्ड म्हणजे कॅन एनीबडी टेल? शेअर्ड मीन्स yes, reply me quickly. What is meant by as shared means what? Fast. Come on. Are you there? Are you listening? कळलं का नाही? का नुसतंच जॉईन होत आहे? सगळ्यांचे ऍब्सेंटी मार्क करणार आहे. आवाज येतोय का? येस, एम आय ऑडिबल? आता पण कोणी बोलणार नाही. Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. आता जे जॉईन झालेत पण ऐकत नाहीत काय नाहीत, साईडला ठेवले मोबाईल, त्यांची मी ऍब्सेंटी मार्क करणार आहे. आता ज्यांनी मला आन्सर दिले त्यांची फक्त मार्क करणार आहे प्रेझेंटी. आता जे बोलले त्यांनी त्यांचा रोल नंबर लिहा चॅटमध्ये क्विकली. त्यांनी मला रिप्लाय केला, त्यांनी चॅटमध्ये त्यांचा रोल नंबर लिहा. लिमकर, सावंत, सोनाली जाधव. येस, राईट युअर रोल नंबर्स फास्ट. 22, 52. शेअर्ड. शुभम आहे का? हॅलो. हा सर. सर शेअर्ड मध्ये आपण फक्त डेटा आयटम आपण रीड करू शकतो. त्याच्या एक्सक्लुझिव्ह मध्ये बोथ रीड अँड राईट दोन्ही करू शकतो.
ओके, आता ह्या exclusion. कम्पॅटिबिलिटी मॅट्रिक्स मध्ये एस काय आहे? शेअर्ड मीन्स वी Shared. कॅन रीड, राईट? हा 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 मॅट्रिक्स, येस, लिसन नाव, दोज हू आर लिसनिंग लिसन प्रॉपरली नाव. डोंट टाईप युअर रोल नंबर्स नाव. कोणीच रोल नंबर टाईप करू नका आता. खूप जे ऐकत नाहीये त्यांचं मी ऍबसेंटी मार्क करणार आहे. मला कळेल लगेच. सांगून सुद्धा टाईप करत असतील तर दे विल बी ऍबसेंट. चलो, एवढे लोक ऐकतायत फक्त, यांचे मार्क करणार मी प्रेझेंट. This matrix tells us that, listen properly now, S indicates shared, it means only read. X indicates it is, we can update, it means we can write. Read तर ऑटोमॅटिक आलंच त्यात. X म्हणजे राईट करण्यासाठी, S म्हणजे रीड करण्यासाठी. आता ऑलरेडी फाईल, जर हा मॅट्रिक्स असं सांगतोय की ऑलरेडी जर फाईल शेअर्ड मध्ये असेल तर ती दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनला आपण अलाउ करू शकतो का? ते पण शेअर्ड रीडसाठी. इथे ट्रू दिलंय. इट इंडिकेट्स, ह्या मॅट्रिक्सचा अर्थ काय आहे की ऑलरेडी ह्या, यस सॉरी, आय यूज पॉइंटर नाव. ओके, ऑलरेडी फाईल इज इन शेअर्ड मोड, म्हणजे रीड मोड मध्ये आहे ती फाईल. दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनने परत ती रीड मोड साठीच मागितली, रिक्वेस्ट केली, तर त्यावेळेस आपण दोघांना पण अलाउ करू शकतो. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ दिस मॅट्रिक्स, की इफ फाईल इज इन एस मोड अँड इफ अदर रिक्वेस्ट कम फॉर सेम शेअर्ड, ओके वी कॅन अलाउ. कारण एकाच वेळेस सेम फाईल 100 लोकांनी फक्त वाचली, रीड केली, तर नो प्रॉब्लेम ॲट अ टाइम. It means already there is a lock for that file S, and another lock is requested for same file, and that lock is shared. It means read, we can allow. If file is already given to somebody for reading purpose S, and there is a lock X update write करण्यासाठी त्याच फाईलला रिक्वेस्ट आली, we cannot allow. फॉल्स इंडिकेट्स वी कॅनॉट अलाउ. जर रीड साठी आहे आणि लॉक रिक्वेस्ट आली की अपडेट करायची ती फाईल, राईट करायची, त्यावेळेस आपण अलाउ करू शकत नाही. त्यावेळेस ज्याच्याकडे ती शेअर्ड आहे तो अगोदर यूज करणार, त्याच्यानंतर ती अपडेट करण्यासाठी दिली जाऊ शकते. फाईल इज ऑलरेडी इन एक्स मोड, राईट करण्यासाठी आहे, त्यावेळेस तीच फाईल फक्त रीड साठी रिक्वेस्ट आली, नॉट अलाउड. इट इंडिकेट्स फॉल्स. ऑलरेडी शेअर्ड एक्स आहे, एक्सक्लुझिव्ह आहे, exclusive साठी रिक्वेस्ट आली, we cannot allow. It means only we can allow same file for reading purpose only, not for any other purposes. Got it? This is the meaning. A transaction may be granted a lock on item if the request lock is compatible with the lock matrix. Number of transactions can hold shared locks on same item, but if already shared, exclusive lock is not granted. That has to wait. So a lock cannot be granted. The requesting transaction is made to wait till the incomplete locks held by other transaction have been released. जोपर्यंत ज्याच्याकडे ती शेअर्ड मध्ये आहे तो रिलीज करत नाही, तोपर्यंत ह्या एक्स साठी ते अवेलेबल नाही. ऑलरेडी जर एक्स साठी आहे, ज्या ट्रान्झॅक्शन कडे आहे, जोपर्यंत तो रिलीज करत नाही तो लॉक, तोपर्यंत अदर एस किंवा एक्स अलाउ नाही. So we'll see the example. So example of परफॉर्मिंग अ लॉकिंग कसं असतं होय. मग हे ट्रान्झॅक्शनचे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेत. लॉक एस, एस इंडिकेट्स शेअर्ड, सो इट रिक्वेस्ट shared lock on data item A to the concurrency control manager. Concurrency control manager, when it allows, then T2 transaction reads that file, and once its operation is over, T2 transaction unlocks A, म्हणजे जे लॉक त्यांनी मिळवलं होतं त्याला अलाउ झालं, ग्रांट झालं, तर तो रिलीज करतो त्याचं काम झाल्यानंतर, आणि लॉक होतं एस. आता दुसरं लॉक घेतोय ट्रान्झॅक्शन, लॉक एस बी फाईल, बी फाईल फक्त वाचण्यासाठी. रिक्वेस्ट ग्रांट झाली, तो ऑपरेशन करणार रीड बी, देन अनलॉक. सो दिस इज हाऊ द लॉकिंग विल बी परफॉर्म्ड. So a locking protocol is a set of rules followed by all transactions while requesting and releasing locks. Locking protocol restrict the set of possible schedules. म्हणून लॉकिंग प्रोटोकॉल रेस्ट्रिक्ट करतो, म्हणजे कन्सिस्टन्सी मेंटेन होते. शेअर्ड पाहिजे, रिक्वेस्ट करा, अलाउ झालं, ऑपरेशन करा, आणि परत अनलॉक करा रिलीज झाल्यानंतर.
आता काही जण असू शकतात खोडकर ट्रान्झॅक्शन्स की ते रिलीजच करत नाहीत लॉक्स. मग काय होत आहे? रिलीजच केलं नाही. Definitely, if a lock is not released, there will be a deadlock. How? So we'll see a situation. So this is the transaction. T3 transaction indicates these are the instructions which it is going to execute. T4 transaction indicates these are the instructions which it is going to execute. आता काय केलंय बघा, T3 ट्रान्झॅक्शन काय करतोय? लॉक एक्स टू बी म्हणजे एक्स इंडिकेट्स राईट. बी फाईलला लॉक एक्स रिक्वेस्ट करतोय. त्याला अलाउ झालं पहिल्यांदा, कारण बी फाईल कोणच वापरत नाहीये सध्या तरी. अलाउ झाला. तो रीड करणार, बी इज इक्वल टू बी -50 ऑपरेशन करणार आणि राईट बी करणार, अपडेट करणार. तो रिलीज करत नाहीये. परत तो लॉक एक्स ए साठी राईट करण्यासाठी रिक्वेस्ट करतोय. आता मीन व्हाईल T4 ट्रान्झॅक्शन लॉक एस ए शेअर्ड साठी रीड करण्यासाठी ए फाईलला रिक्वेस्ट करतोय. ए फाईल सध्या इथं ह्या सिच्युएशन पर्यंत इथंपर्यंत बघा कोणीच वापरत नाही, म्हणजे हा ट्रान्झॅक्शन वापरत नाहीये. रिकामी कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर त्याला अलाउ करतो. म्हणजे सध्या T4 ए फाईल ऍक्सेस करतोय, T3 ऑलरेडी बी फाईल ऍक्सेस करतोय आणि T3 ए फाईल साठी रिक्वेस्ट करतोय. इथं T4 रीड ए केला आणि त्याच्यानंतर तो बी फाईलची रिक्वेस्ट करतोय. म्हणजे T4 ने रिलीज ए केला नाही, ए त्याच्याकडे आहे, बी साठी रिक्वेस्ट करतोय. T3 बी त्याच्याकडे आहे, रिलीज केला नाही, एक्स साठी रिक्वेस्ट करतोय. सो T3 और T4 दोघं पण पुढे जाऊ शकत नाही जोपर्यंत ए रिलीज करत नाहीत. So T3 needs to release B, then it will be available to T4. T4 need to release A, then it will be available for T3. And if both are not releasing their locks while they are executing, then there will be a deadlock situation. मग हे कोड सुटूच शकणार नाही. That is a deadlock. मग हे हँडल कसं करायचं डेडलॉक? मग काय करायला लागणार? या दोघांना पण रोल बॅक करावं लागणार, म्हणजे यांना कॅन्सल करायला लागणार. रोल बॅक. T3 पण देत नाही, T4 पण देत नाही, सरळ या दोघांना पण क्लोज करून टाका. दिस इज हाऊ द डेडलॉक इज हँडल्ड. जिथे जिथे डेडलॉक होईल त्यावेळेस कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर अबॉर्ट्स द ट्रान्झॅक्शन, रोल बॅक्स. म्हणजे T3 ने जे काही चेंजेस केले ते माघारी घेतले जातात. T3 एक्झिक्यूट करायच्या अगोदर जी व्हॅल्यू होती त्याची रिस्टोअर केली जाते, दॅट इज रोल बॅक. T4 एक्झिक्यूट व्हायच्या अगोदर जी फाईलची व्हॅल्यू होती ती रिस्टोअर केली जाते, दॅट इज रोल बॅक. जर डेडलॉक झाला तर कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर व्हॉट इट डज, इट रोल बॅक्स ऑल द ट्रान्झॅक्शन्स ज्यांच्यामुळे तो डेडलॉक झालाय त्यांना. आर यू क्लिअर? येस, आर यू क्लिअर? Yes, sir. एनीबडी हॅव एनी प्रॉब्लेम? आता असं होऊ शकतं की प्रत्येक वेळेस सेमच ट्रान्झॅक्शन, सपोज T3 सारखं सारखं तसं करतोय, त्याला सारखं सारखं आपण हे केलं, रोल बॅक केलं, कारण का आपण त्याला जे लागणारा फाईल आहे त्याचं लॉक दुसऱ्याने सोडला नाही म्हणून. असं प्रत्येक वेळेस एकाच ट्रान्झॅक्शन सोबत व्हायला लागेल परत परत. आपण म्हणतो ना प्रत्येक वेळेस सगळे बोलत असतात आणि मलाच सर उठवतात, मलाच उठवतात. म्हणजे एकाच ट्रान्झॅक्शनला सारखं जर कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर रोल बॅक करत असेल, that situation is called as a starvation. So the potential for a deadlock exists in most locking protocols. लॉक प्रोटोकॉल असेल तर डेडलॉक व्हायचे चान्सेस आहेत. आणि डेडलॉक साठी काय करायला लागते आपल्याला? ट्रान्झॅक्शन रोल बॅक करावं लागतं. सेम ट्रान्झॅक्शन जर परत परत रोल बॅक होत असेल, त्याला त्यांनी जी रिक्वेस्ट केली ती फाईल जर मिळतच नसेल, that situation is called as a starvation. So starvation is also possible if concurrency control manager is badly designed. It means a transaction may be waiting for X lock on item while a sequence of other transactions requests are granted on S lock on the same item. The same transaction is important. Same transaction is repeatedly rolled back due to deadlocks. Then starvation can happen. So concurrency control manager is designed such a way that starvation will not happen. Everybody will get the requested file at least once. Okay, and deadlock will not happen. Such a way concurrency manager is designed or will take care. So this is regarding first log based protocol. Next lecture we will start time based protocol and other things. Okay, we'll stop here. We'll stop here and
We'll see the remaining things in next lecture. Anybody have any problem up to this? Sir, बोला. 21 is present, sir. मी तुम्हाला काय अडचण आहे काय विचारलं, तुम्ही प्रेझेंटही सांगता. म्हणजे शिवानी गोसावी मॅडम ना फक्त अटेंडन्स इम्पॉर्टंट आहे. सर रेंज प्रॉब्लेम येतोय सर, मेसेज सेंड होत नाही लवकर. बरं ठीक आहे. आता काय झालं माहिती आहे का, मी 11:44 पर्यंत शेवट कोण होता इथपर्यंतच जे ऍक्सेप्ट केलेत रोल नंबर, बाकीचे सगळे ऍबसेंट आहेत. कारण मी सांगितलंच नाही रोल नंबर टाकायला अजून. ज्यावेळेस मी विचारतो त्यावेळेस जे ऐकत होते आणि ज्यांनी मला रिप्लाय केलं ना त्यांचे रोल नंबर मी मार्क केलेत ऑलरेडी. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल आर ऍबसेंट. बिकॉज यू शुड लिसन वेन आय इन्स्ट्रक्ट वेन टू टाईप रोल नंबर. आता मी त्या दुसऱ्या लोकांना सांगितलंच नाही आणि आता टाकू नका हा पण मेसेज दिला होता, तरी पण काही लोकांनी टाकलेत रोल नंबर्स. इट इंडिकेट्स दोज आर ऍबसेंट. You should listen properly, you should understand, and if there are problems then you should ping me. तुम्ही मला ते मेसेज करायला पाहिजे लवकर. आता याचा अर्थ असा होतो की मी सांगितलं नाही तरी पण खूप लोकांनी रोल नंबर टाकलेत. ते ऐकतच नाहीये, ते चॅट बघत बसतात. कधी कोणीतरी रोल नंबर टाकला की आपलं पटपट टाकून द्यायचं आणि रिकामं व्हायचं, किंवा जॉईन व्हायचं सेशनला साईडला ठेवायचं मोबाईल, इकडे तिकडे फिरायचं. ओके. इफ ज्यांनी ऐकलं त्यांना काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, एल्स विल गो ऑन. विल स्टॉप हिअर अँड विल क्लोज दिस मीटिंग. बोला गाडगे मॅडम. So I request everybody that listen properly. हाँ मॅडम बोला. सोनाली जाधव. सर डेडलॉक क्रिएट झाला, डेडलॉक झाल्यानंतर आपण रोल बॅक केला नंतर ती फाईल ओपनच राहिली ना, लॉक नाही झाली. नाही ओपन नाही. आपण ज्या ट्रान्झॅक्शनला दिली होती, फॉर एक्झाम्पल काय, एका ट्रान्झॅक्शनला T8 ला आपण ती फाईल अलाउ केली होती कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजरने, आणि तो फाईल सोडतच नाहीये आणि तीच फाईल दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनला लागणार आहे. तो सोडत नसल्यामुळे इथं डेडलॉक झाला, कारण तो पूर्ण करू शकत नाही. मग कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर काय करतो, ज्यांच्यामुळे हे डेडलॉक येतोय त्या ट्रान्झॅक्शनला किल करतो, म्हणजे ऑटोमॅटिक ती फाईल रिलीज होते. म्हणजे T8 ने जर होल्ड केलं सोडलंच नाही. आता आपल्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं की एक ट्रान्झॅक्शनने T3 ने होल्ड केली जी T4 ला लागणारी आहे, आणि T4 ने होल्ड केली जी T3 ला लागणारी फाईल आहे. दोघं पण ऐकत नाहीयेत, सोडत नाहीयेत ती फाईल. म्हणजे T3 ने जर रिलीज केली असती तर T4 चं काम झालं असतं, आणि T4 ने रिलीज केल्यानंतर T3 चं काम झालं असतं. दोन ट्रान्झॅक्शन झाले असते, पण होत नाहीये. मग कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजर काय करतो, ह्या T3 ला पण रोल बॅक करतो आणि T4 ला पण रोल बॅक करतो, म्हणजे किल करतो. हे ट्रान्झॅक्शन कॅन्सल करतो. कॅन्सल झाले की ऑटोमॅटिक त्यांनी जी काय फाईल होल्ड केली आहे ती रिलीज होते. आलं लक्षात? म्हणजे ज्यांनी होल्ड केली आहे ती रिलीज होते जर कन्करन्सी कंट्रोल मॅनेजरने त्यांना स्टॉप केलं तर. थोडक्यात त्यांच्याकडून तो काढूनच घेतो ती फाईल फोर्सफुली. दॅट इज अ रोल बॅक ऑर किल ऑपरेशन. आर यू क्लिअर सोनाली? येस सर. एनी एल्स, एनी डाऊट, एनिथिंग एल्स? ओके देन. जे प्रेझेंट होते, ऐकत होते, त्यांचे रोल नंबर मी लिहून घेतलेत. बाकीचे सगळे ऍबसेंट आहेत. So next time I request all the student to concentrate properly and listen properly and reply me on time. Sir, आपले तर दोनच लेक्चर आलेत खरं तर, गुरुवार आणि शनिवार. We are going to end. 7th sir, unit is started. We'll finish that, and if at all we do have a less time, then I will record the lectures and upload for you. This is how we are going to finish the syllabus. हाँ बोला मॅडम. सर हो, इथं खूप रेंज प्रॉब्लेम आहे आमच्या इथे, त्यामुळे मला असं कंटिन्यू जॉईन राहता येत नाहीये, लेफ्ट होतंय सारखं माझ्याकडून. कसं आहे मॅडम, हे जर तुम्ही अगोदर सांगितलं तर मी ते मान्य करू शकतो. आता मी सगळं विचारल्यानंतर जर तुम्ही सांगितलं सर माझा रेंज प्रॉब्लेम आहे, हे तर अवघड आहे थोडंसं. तुम्ही अगोदरच सांगायला पाहिजे, आणि आपण पहिल्यापासून रिक्वेस्ट करतोय की तुम्ही ऐकू येत नसेल तर ते तसंच कंटिन्यू करण्यात काय पॉईंट नाही. यू शुड गो इन साइड दॅट नेटवर्क रेंज, थोडंसं सेफली जायला. पहिल्यापासून आपण हे तर वाक्य बोलतोय, अलीकडेच बोललो नाहीये.
It is default. If network is not there, you should try to reach out in the network. Else you should tell me in advance. If at the end of the syllabus, at the end of the lecture, if you are telling, then that indicates you are just concerned with the attendance. आत्ताच मी सांगतो सर तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. सगळ्यांना अटेंडन्स कन्सिडरेशन मिळणार आहे. आत्ताच सांगतो सगळ्यांना अटेंडन्स कन्सिडरेशन मिळणार आहे. पण व्हॉट अबाउट द थिंग्स, तुम्ही फ्युचरमध्ये ह्या कन्सेप्ट शिकवलंच नाही म्हणणार आहे का? त्यामुळे कन्सेप्ट ऐकून घ्या, समजून घ्या, हे महत्वाचं आहे. अटेंडन्स हा इश्यू नाहीये, वी कॅन अंडरस्टँड. बट मोर इम्पॉर्टंट इज दॅट यू शुड कॉन्सन्ट्रेट, यू शुड ग्रास्प जे काही मिळतंय ते त्यातनं नॉलेज घ्यायचं, कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यायचे. दॅट इज व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, पुढच्या येस वेळेस रेंजमध्ये राहायचा प्रयत्न करा. सर, आज जरा रेंजचा जास्त प्रॉब्लेम आहे, तरी मी घरावरती येऊन बसले. बरं, ठीक आहे, ठीक आहे, कन्सिडरेशन करू. येस Hello, sir. हां बोला. Hello, sir. You said there is a video of EXP8 on your channel, but it is not available, sir. There. नाही आहे, एक मिनिट मी चेक करतो, कारण मी अपलोड केलंय ते. So, what name you have been provided to it? सेम थिंग, एक्सपेरिमेंट नंबर 8. जस्ट लेट मी चेक. मे बी इट इज नॉट पब्लिश्ड. असं असेल की मी अपलोड केलंय पण पब्लिश केलं नाही. जस्ट आय विल चेक अँड आय विल पब्लिश इट. Okay, sir. Once it is published, it will be available to you. Just I Okay, will sir. do it. Okay. Thank you. Okay. Thank you. So thank you guys. We'll stop here.